నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి 20 ఏళ్ల విశ్వాసం విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ విద్యార్థుల కెరీర్ ను నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటివరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాల్లో చేరారు 5-స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఏవియేషన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగాలలో వారు సేవలు అందిస్తున్నారు 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం విశాఖపట్నంలో ద్వారకా నగర్ అలాగే సాగర్ నగర్ హైదరాబాద్ లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ ఇక మియాపూర్ శేర్లింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో విజయవంతమైన క్యాంపస్లు ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్ ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఉచిత ఎస్ఏపీ ట్రైనింగ్ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు మేము పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నాం ఇక ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు ఇక వారితో మాట్లాడే ముందు మన విద్యాసంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ ను ఒక స్పెషల్ ఏవీ రూపంలో చూద్దాం I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best.
The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఎస్ హలో శ్రీకాంత్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. శ్రీకాంత్ గారు ఫస్ట్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తారు మన షోలో. పావని గారు, హలో అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే పావని గారు. సార్ నాకు బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. అంటే MBA హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బాగుంటుందా సార్? డెఫినెట్గా అంటే ఇంజనీరింగ్ తర్వాత MBA జాయిన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెండిటిలో ఏ కోర్స్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు అమ్మా. MBA వచ్చేపాటికి ఏంటంటే మీకు HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, IT స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి మీరు డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే మీకు థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచే మీకు ఆ చాయిస్ వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ జనరల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని చదువుతారు. మీకు థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచే మీకు స్పెషలైజేషన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఆ స్పెషలైజేషన్స్లో మీరు ఎనీ కాంబినేషన్ అనమాట, HR, మార్కెటింగ్, IT ఏ కాంబినేషన్లో అయినా మీకు ఎలా వీలైతే అలాగా మీకు ఏది ఇష్టమైతే అది తీసుకోవచ్చు. ఇకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. చాలామంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్, చాలామంది డిగ్రీ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ ఈ కోర్స్ గురించి చాలా ఎంక్వైరీస్ చేస్తున్నారు. చాలా నచ్చుతుంది ఈ కోర్సు. ఎందుకంటే MS చేయడానికి మీకు అంటే అబ్రాడ్ వెళ్తే కనుక, అంటే MS చేయాల్సిన అవసరం వస్తే మీరు యూరప్ కానీ లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా కానీ లేకపోతే అమెరికా కానీ వెళ్ళి MS ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. అక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఎలా అయితే చేస్తారో ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిస్టమ్. 1 ఇయర్ మీరు కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుని సెకండ్ ఇయర్ అంతా వర్క్ చేస్తారు. అక్కడైతే 25 lakhs నుంచి 50 lakhs దాకా ఫీజు ఉంటే మన దగ్గర ఓన్లీ 3 lakh rupees మాత్రమే ఫీజు ఉంటుంది. బట్ సేమ్ స్ట్రక్చర్, అంటే మీకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము, ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రక్చర్ ఒకేలాగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషను, క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, క్లాస్ రూమ్లో ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి, కాలేజ్లోనే ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ ఇయర్ అంతా వర్కింగ్ మాడ్యూల్ అనమాట. సో సెకండ్ ఇయర్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ మంత్లీ అరౌండ్ స్టైఫండ్ మీకు 25,000 నుంచి 30,000 కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో అంటే ఏదైతే 3 lakh rupees మీరు ఫీజు రూపాన మీరు కాలేజీకి పే చేస్తున్నారో అంతకంటే ఎక్కువ అమౌంటే మీకు స్టైఫండ్ రూపంలో వెనక్కి వచ్చేటట్టు కాలేజ్ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. బట్ మీరు ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తున్నారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్. అంటే ఇంజనీరింగ్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధం లేదు, సబ్జెక్ట్స్లో చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఈ వేరియేషన్ అంతా కవర్ చేయాలంటే మీకు ఇన్ పర్సన్ కాలేజ్కి రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అంటే మినిమం 85% to 90% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే మీరు అంత కూపప్ అవ్వగలరు. సో మీకు అంత సీరియస్నెస్ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా ఆడపిల్లవు కాబట్టి ఒకసారి మీరు అంటే తీసుకుంటే
ఆ స్టెప్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా యూ కెన్ పర్ఫామ్. కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు ఆడపిల్లలు ఇంకా ఎక్కువ ఇండస్ట్రీకి అవసరం, ప్లస్ ఆ ఇండస్ట్రీకి మీరు చాలా సూటబుల్ కూడా ఆడపిల్లలు. సో డెఫినెట్గా మంచి గ్రోత్ ఉంటుందమ్మా, ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది. ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తే మీకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. బట్ అప్ టు యూ, ఎంబీఏ అయినా ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అయినా ఏదైనా చేయొచ్చు మనం. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, సో ఆ డిగ్రీ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి మొన్న, సో దానిలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ వండర్స్ క్రియేట్ చేసింది, ఒకసారి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అవునండి, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ యాక్చువల్గా అన్ని యూనివర్సిటీస్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ ఇవ్వండి, బట్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ హావ్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనమాట. ఎప్పుడైతే ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనౌన్స్ చేశారో అప్పటి నుంచి కూడా రెగ్యులర్గా మన కాలేజ్ స్టూడెంట్సే డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ అంటే అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్కి ఆ ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తారండి, ఆ పర్సంటేజ్ చెప్పి. సో 95% దాకా మన స్టూడెంట్స్ అచీవ్ చేయటమే కాకుండా, అంత పర్సంటేజ్ అచీవ్ చేయటమే కాకుండా యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్ మన కాలేజ్ మన స్టూడెంట్స్కే రావటం. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్ మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కే రావటం. అలాగే బీబీఏలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావటం. ఇది చాలా గర్వంగా ఉంటుందండి మా స్టూడెంట్స్ని చూస్తే. అది 100% స్టూడెంట్స్ ఎఫర్ట్స్. దీనికి ఇన్ని ర్యాంకులు మీ కాలేజ్ ఎలా సాధించింది అంటే దానికి ముఖ్య కారణం కరికులం, సిలబస్ అండ్ అవర్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అండి. సో ఆ కరికులంని, ఆ సిలబస్ని డిజైన్ చేసింది అఫ్కోర్స్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళైనా కానీ దానికి ఇంకా కొంచెం మా టీచర్స్ కానీ, మా టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ కానీ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పించడంతో కాకుండా సాటర్డే ఈవెంట్స్ పెడతామే కాకుండా, అంటే ఇన్సైడ్ ఉన్న ఒక మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీని బయటికి తీసుకొస్తామే కాకుండా వాళ్ళకి చాలా మంచి ప్రాక్టికల్స్ చెప్పడం అండి. అంటే ఏదైనా పుస్తకంలో చదివింది ఒకసారి చేస్తే దానికి చాలా వరకు మైండ్లో రిజిస్టర్ అయిపోద్ది. అలాగే ఆ చేసిన దాన్ని సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి బాగా మైండ్లో రిజిస్టర్ అయిపోతాయండి. సో వాళ్ళకి ఏదైతే చదువుతున్నారో అది ప్రాక్టికల్స్ రూపంలో చేస్తున్నారు, అలాగే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి, అంటే ఇంటర్న్షిప్స్లో. సో ఈ మూడిట్ల మూలంగా కరికులంలో మేము ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుని స్టూడెంట్స్కి ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఇవ్వటం మూలంగా వాళ్ళకి చదివింది చాలా బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళకి రిజిస్టర్ అయిపోతుందండి. దానికంటే కూడా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు వర్క్ చేయటం మూలంగా దే ఆర్ గెటింగ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్, మోర్ ఎక్స్పోజర్ టు రైట్ ఆన్సర్ షీట్ అనమాట. సో వాళ్ళ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్లు కూడా ఆన్సర్ షీట్ రాయటం మూలంగా లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్, లేటెస్ట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఏం జరుగుతుంది అన్నది కూడా దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. సో అందుమూలంగానే పిల్లలకి మంచి ర్యాంక్స్, పర్సంటేజ్లు అండి డిగ్రీ లెవెల్లో, ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో 90% అబౌవ్ రావటం చాలా కష్టం. అలాంటిది మా పిల్లలకి ఆల్మోస్ట్ 20% ఆఫ్ ద క్లాస్కి మోర్ దెన్ 90% వస్తుంది. అందుకనే ర్యాంక్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా సాధిస్తున్నారండి. వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్. నిజంగానే ఇంత బ్రహ్మాండమైన ర్యాంకులు సాధించారు. సార్ కాలర్ ఉన్నారు సార్, అక్షర గారు. హలో అండి. సార్ నమస్తే సార్. అక్షర గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, నేను చార్టెడ్ అకౌంట్ గా చేస్తున్నాను. పాప ఇంటర్ అయ్యింది ఇప్పుడు. ఓకే అండి. దానికి రిలేటెడ్ ఏమైనా కోర్సెస్ ఉన్నాయా సార్ మీ దగ్గర? తన ఇంటర్లో సిఈసి తీసుకుంది. ఓకే అండి. సిఈసి తీసుకుంది కాబట్టి తనకి బీబీఏ అయినా కానీ, బీకామ్ అయినా కానీ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చాలా యాప్ట్గా ఉంటాయండి. బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషను, దీంట్లో కూడా చాలా మంచి కామర్సు, మ్యాథ్స్ ఉంటాయి. అలాగే బీకామ్లో కూడా మీకు తెలిసిందే కామర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి పిల్లలు ఇష్టపడతారండి. దట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. అంటే ఇంటర్తో సంబంధం లేకుండా ఉండే సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అన్నది వీళ్ళకి అంటే ఇష్టంతో కూడిన కోర్స్ అండి. ఇది ఇష్టపడి చేయాల్సిన కోర్స్ అనమాట. అంతేగాని మనకి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, మన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, ఇంతకుముందు ఏం సబ్జెక్ట్స్ చదివాము అన్నది దాంతో సంబంధం ఉండదు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి. సో మీ స్టూడెంట్కి కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే కనుక ఇంటర్తో సంబంధం లేకుండా బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. లేదు మనకి ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ మీద ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయితే చదివారో దానికి కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అయినా, జనరల్ బీకామ్ అయినా చాలా బాగుంటుందండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, సో ఏపీ పీజీ సెట్ రిజల్ట్స్లో
అవునండి. డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఎలా అయితే మన పిల్లలకి ర్యాంకులు వచ్చినాయో ఇదే పిల్లలు ఫైనల్ ఇయర్ పాస్ అయినాక పీజీ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఏపీ పీజీ సెట్ అని చెప్పి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఇది గవర్నమెంట్ కండక్ట్ చేసే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. టోటల్గా అన్ని జిల్లాలు అంటే అటు చిత్తూరు నుంచి చూసి ఇటు శ్రీకాకుళం దాకా కంబైన్డ్ 13 జిల్లాలకి ఒకే ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి. దీనికి ఆల్మోస్ట్ 15,000 స్టూడెంట్స్ ప్లస్ ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే దీంట్లో 50 బిలో ర్యాంక్స్ 1 to 3 ర్యాంక్స్తో పాటు 50 బిలో ర్యాంక్స్ దగ్గరగా 8 పీపుల్కి మన స్టూడెంట్స్కి వచ్చిందండి. అంటే ఇంత కాంపిటీషన్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ ఇంత హై క్వాలిఫైడ్ ఎగ్జామ్కి కూడా ఇంత బ్రహ్మాండంగా మార్కులతో క్వాలిఫై అయ్యారంటే అంటే వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ అనమాట. అంటే ఇవాళ రోజున మా దగ్గర చదివిన పిల్లలకి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వటమే కాకుండా వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో చదువుకోవాలి అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినాక ఎంబీఏ జాయిన్ అవ్వాలి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినాక మళ్ళీ ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలి, లేదంటే కనుక బీబీఏ చేసినాక ఎంబీఏ జాయిన్ అవ్వాలి. ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉండి పీజీ సెట్ రాసే వాళ్ళకి కూడా ఆ ప్రిపరేషన్కి కూడా మేము తగ్గట్టు మేము ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము అన్నదానికి ఉదాహరణ ఇదేనండి. ఏపీ పీజీ సెట్లో టాప్ 50 ర్యాంక్స్ 15,000 మంది రాస్తే టాప్ 50 ర్యాంక్స్లో 8 ర్యాంక్స్ ఓన్లీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కే వచ్చినాయి. కొన్ని వేల కాలేజీలు ఉంటాయండి మొత్తం అన్ని జిల్లాలు కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్లో. అన్ని వేల కాలేజీల్లో ఇన్ని ర్యాంకులు సాధించడం అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు మన పిల్లలు ఎంత బ్రహ్మాండమైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారో, ఎంత బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కోసం ఏమైనా స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి? డెఫినెట్గా అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే యాక్చువల్గా మా ఇంటెన్షనే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వటం అండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ప్రతి ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక్క స్టూడెంట్ అన్న ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేస్తే అంటే కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, సింగపూర్, దుబాయ్, కువైట్ అలాగ బాగా అంటే టూరిజంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, బిజినెస్లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకి పిల్లలకి మనం ప్లేస్మెంట్ అక్కడ ఇవ్వగలిగితే కనుక వాళ్ళు ఒక 5 సంవత్సరాల నుంచి 10 సంవత్సరాల దాకా అక్కడ వర్క్ చేస్తే దే ఎర్న్ మోర్ అండి. అంటే ఇండియాలో కంటే కూడా చాలా ఒక 5 times 6 times ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తారు. కాబట్టి డెఫినెట్గా దోస్ పీపుల్ ఆర్ డిసిప్లిన్ పీపుల్. అంత హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళకి డిసిప్లిన్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి పేరెంట్స్కి చాలా బ్రహ్మాండంగా అప్లిఫ్ట్ చేయగలుగుతారు, ఫ్యామిలీని అప్లిఫ్ట్ చేయగలుగుతారు, వాళ్ళ అన్నదమ్ములకి బాగా చదివించగలుగుతారు, బాగా సెటిల్ చేయగలుగుతారు, అక్కా చెల్లెలకి బ్రహ్మాండంగా చదివించగలుగుతారు, పెళ్ళిళ్ళు చేయగలుగుతారు. సో ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో అండి. వై? బికాజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇక్కడ జాయిన్ అయిన పిల్లలకి ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అయిన పిల్లలకి మీకు 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా గ్లోబ్లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్కి మేము పంపించడం జరుగుద్ది. అలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ అంటే కొన్ని లక్షల రూపాయల జీతాలతో మేము ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఎందుకు అంటే అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజరు మరి ఎక్కడా రాదండి. అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తమే కాకుండా ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా బ్రహ్మాండమైన సపోర్ట్ దొరుకుతుందండి. సో అందుకనే మేము ప్రతి స్టూడెంట్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కోసం ఎంకరేజ్ చేస్తాం. వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి. సో అందరు స్టూడెంట్స్కి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు ఇప్పుడు క్రూజ్కి టూరిస్ట్ క్రూజ్కి 100+ స్టూడెంట్స్ కావాలని చెప్పి మాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. వీఆర్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ విత్ 100+ స్టూడెంట్స్ అండి. ఆ 100 స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ 20 days 1 monthలో వాళ్ళు క్రూజ్కి వెళ్తున్నారు. అంటే క్రూజ్ అంటే షిప్కి వెళ్తున్నారండి, టూరిస్ట్ క్రూజ్ అనమాట అది. సో అలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఆ సంవత్సరానికి దగ్గరగా 25 లక్షల నుంచి 30 లక్షల రూపాయల జీతాలు ఉంటాయండి. సో వాళ్ళకి ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు షిప్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫుడ్, అకామిడేషను అన్నీ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళకి 0 ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. సో సంపాదించిన డబ్బులన్నీ కూడా వాళ్ళు దాచుకుని ఇంటికి పంపించవచ్చు. సో అంత బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తామండి మనం. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, కాలర్ ఉన్నారు రాజ్ కుమార్ గారు. హలో అండి. హలో హలో మాట్లాడండి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి సార్, నేను పల్నాడు జిల్లా నుంచి మాట్లాడతానండి. చెప్పండి. నేను బీఈడి కంప్లీట్ అయింది సార్ నాది. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సార్? పీజీ చేస్తే బాగుంటుందా లేకపోతే ఎంఈడి చేస్తే బాగుంటుందా?
అంటే డెఫినెట్గా కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే కనుక ఎంఈడి అండి. మీకు 100% టీచర్ అవ్వాలి అని ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఆ టీచర్ కావాల్సిన అంటే కంప్లీట్ స్కిల్స్ అండి. అంటే ఇవాళ రోజున అందరూ కూడా చాలా అడ్వాన్స్ అవుతున్నారు, టెక్నాలజీ పరంగా అడ్వాన్స్ అవుతున్నారు, టెక్నికల్గా అడ్వాన్స్ అవుతున్నారు, కమ్యూనికేషన్ పరంగా అడ్వాన్స్ అవుతున్నారు, స్కిల్స్ పరంగా అడ్వాన్స్ అవుతున్నారు. సో అలాంటి స్కిల్స్ అంటే మీకు టీచర్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఒక టీచర్కి అంటే ఏదో నార్మల్ టీచర్ కాదండి, యూ షుడ్ బి a నెంబర్ 1 టీచర్. అంటే మా స్కూల్లో ఈ టీచర్ పేరు చెప్తే అసలు బ్రహ్మాండంగా జాయిన్ అవుతారు, పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా క్లాసులకు వస్తారు అన్న పేరు సంపాదించుకోవాలి. అలాంటి సంపాదించుకోవాలంటే ఎన్నిటిలో కూడా మీరు అప్డేటెడ్గా ఉండాలి, అంటే ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో డెఫినెట్గా మీకు ఏ కోర్స్ అయినా కానీ అంటే మా దగ్గర ఉండేది MBA ప్రోగ్రామ్ ఉంది, మా దగ్గర MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి. ఆ 2 ప్రోగ్రాములు చేయమని నేను అంటలేదు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ డూయింగ్ సెటిలింగ్ యాజ్ అ టీచర్ MED చేయండి. లేదు బిజినెస్ పరంగా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తానంటే కనుక MBA జాయిన్ అవ్వండి. లేదు హోటల్ ఇండస్ట్రీ వైపు వెళ్ళాలి, టూరిజం వైపు వెళ్ళాలి, హాస్పిటాలిటీ రంగాల వైపు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేయండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు పల్నాడు జిల్లా నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అంటే ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. మాకు విశాఖపట్నంలో 2 కాలేజీలు ఉన్నాయండి. అంటే విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్లో ఉంది, సాగర్ నగర్లో ఉంది. అలాగే హైదరాబాద్లో 3 కాలేజీలు ఉన్నాయి, రామ్నగర్లో ఉంది, అలాగే మియాపూర్లో ఉంది, షేర్లింగంపల్లిలో ఉంది. సో ఈ 5 కాలేజీల్లో మీరు ఎక్కడికైనా రావచ్చు, ఆదివారాలైనా రావచ్చు. ఎందుకంటే కాలేజ్ ఓపెన్ చేస్తుంటుంది అడ్మిషన్స్ టైంలో. మీకు ఎలాంటి సలహా కావాలన్నా ఇస్తామండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, చాలా మంది అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన కాల్స్లోనే CEC కంప్లీట్ చేసామని ఒకళ్ళు, BED చేసామని ఒకళ్ళు, సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని అడిగారు. సో ఇలా కొన్ని కోర్సులు తీసుకొని తర్వాత ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయలేక లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ లేక నెక్స్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి రావాలనుకునే వాళ్ళకి అంటే ఎనీ కోర్స్ ఇంటర్లో కానీ డిగ్రీలో కానీ ఏం చేసినా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేయొచ్చు. అవునండి, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ అండి. అంటే అందుకనే నేను చెప్పేది ఏంటంటే పేరెంట్స్కి ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ డిగ్రీ ఆర్ మాస్టర్స్, అతను మీకు 9th చదివేటప్పుడు 10th చదివేటప్పుడు వచ్చి కనుక స్టూడెంట్ చెప్తే తల్లిదండ్రులు కొంచెం దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోండి, దాన్ని అశ్రద్ధ చేయొచ్చు. ఇంటర్మీడియట్లో MPC జాయిన్ చేసి, BIPC జాయిన్ చేసి, CEC జాయిన్ చేసి తర్వాత నువ్వు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుదులే డిగ్రీ లెవెల్లో అంటే అనవసరంగా 2 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి దూరం చేస్తున్నారు. ఇవాళ రోజున ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇంటర్మీడియట్ బోర్డే ఆఫర్ చేస్తుంది. MPC ఎలాగో BIPC ఎలాగో అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కనెక్టింగ్గా ఉంటుంది. అలాగే డిగ్రీ ఇంటర్ అయిపోయి డిగ్రీలో నేను జాయిన్ అవుతాను అంటే కొంతమంది తల్లిదండ్రులు నువ్వు MBAలో జాయిన్ అవుదులే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు ఎందుకులే, నువ్వు డిగ్రీ మామూలు ఏదన్నా డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వు అని చెప్పి, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవ్వు అంటున్నారు. కొంతమంది పిల్లలు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మే 20 yearsలో చూసింది డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కువగా ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఉంటున్నారండి. ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్. అంటే సెకండ్ ఇయర్లోనో లేకపోతే ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా డ్రాప్ అయిపోతున్నారు. అదేమంటే నాకు ఇష్టం లేకుండా మా పేరెంట్స్ జాయిన్ చేశారంటున్నారు. బట్ లాస్ట్ 4-5 years ఆఫ్టర్ కోవిడ్ నుంచి మాత్రం పేరెంట్స్లో చాలా మార్పు వచ్చిందండి. పేరెంట్ కమ్యూనిటీలో పేరెంటింగ్లో చాలా మార్పు వచ్చింది. చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు స్టూడెంట్ని. ఇంటర్ పాస్ అవ్వగానే అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అని అడుగుతున్నారు. అసలు యాక్చువల్గా ఇంటర్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు కూడా అసలు నువ్వు ఇంటర్లో ఈ పలానా గ్రూప్ తీసుకుంటే నీకు ఫ్యూచర్లో ఏం చేద్దాం అని కూడా అడుగుతున్నారు. అలాగ స్టూడెంట్ని కన్సిడర్ చేసి, స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలను కన్సిడర్ చేసి స్టూడెంట్కి నచ్చిన కోర్సులో జాయిన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే స్టూడెంట్కి నచ్చిన ఏదైతే ఎక్కడైతే తను అభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నాడో, తనకి ఎక్కడైతే మంచి అభిరుచి ఉందో అలాంటి కోర్సెస్ ఇవాళ రోజున పర్సనల్గా చదివే కోర్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయి అండి. పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ మీద చదివే కోర్సెస్ లైక్ డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు, ఏవియేషన్ అవ్వచ్చు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ UGC కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి అలాంటి కోర్సెస్లో కూడా పిల్లలు జాయిన్ అవుతున్నారు, బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతున్నారు, చాలా బ్రహ్మాండమైన హైట్స్కి వస్తున్నారు. సో అలా ఎంకరేజ్ చేయడం మూలంగానే ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే దానికి కూడా విపరీతమైన డిమాండ్ వచ్చి ఎస్పెషల్లీ ఇంజనీరింగ్ డ్రాప్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వస్తున్నారు అంటే ఒక కళ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్, విదేశాలకు వెళ్ళాలి, అమెరికా వెళ్ళాలి, కెనడా వెళ్ళాలి, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలి, న్యూజిలాండ్ వెళ్ళాలి, అలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి నేను సెటిల్ అవ్వాలి, జాబ్ చేయాలి, బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి అని ఒక డ్రీమ్స్ ఉంటాయి చూసారా. ఆ డ్రీమ్స్ ఆర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి 100% అక్కడ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ స్టూడెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ స్టూడెంట్స్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి బాగా నేర్చుకోగలిగితే, అంటే ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకోగలిగి స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకోగలిగితే కనుక స్కై ఇస్ ద లిమిట్ అండి. అందుకనే చాలామంది స్టూడెంట్స్ పాత కోర్సు ఏంటి అన్నది మీరు మర్చిపోండి, ఇప్పటి నుంచి ఫ్రెష్గా మీరు స్టార్ట్ చేయండి కెరియర్ని. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, దీస్ ఆర్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్. అది ప్రోగ్రాంలో కావాల్సింది స్కిల్స్. ఆ స్కిల్స్ని మీరు ప్రదర్శిస్తే కనుక స్కై ఇస్ ద లిమిట్ అండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సులు అలాగే అది అక్కడ కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే
పిల్లలకు ఉండే ఆపర్చునిటీస్ చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. కిడి వాళ్ళ ఏబిఎన్ దిక్సూచి. నమస్తే.